We are now ready to begin our first session. It's my pleasure to invite Nadoja Dr. Vudai P. Krishna, an eminent educationist and president of Karnataka Gandhi Smaraka Nidhi, to share his insight with us today. I request Mr. Mahesh G.K., partner, Queen's Global Management Solution, and Dr. Madhurani Gowda to escort the guest towards the dais. Let's welcome Nadoja Dr. Vudai P. Krishna with a great round of applause. Nadoja Dr. Vudai P. Krishna is a transformational leader with a fine blend of an educationist, technocrat, and Gandhian social worker based in Bengaluru. We heartily welcome you, sir. Besides holding master's degree in engineering and law, he is a PhD in business administration, a prolific writer in Kannada and English. Dr. Krishna is an outstanding institutional builder with exemplary contribution to education and civil society. He is the Honorary General Secretary of Seshadripuram Educational Trust, which is one of the Karnataka's oldest and largest group of educational institutions. A consulting engineer and arbitrator by profession, Dr. Krishna is credited with prestigious international fellowships of the Institution of Engineering and Technology of the UK and World Academy of Productivity Science, Canada. Top positions held by Dr. Krishna includes President of Karnataka Gandhi Smarak Nidhi, National President of the Indian Institution of Production Engineers, and members of Karnataka State Disaster Management Authority in the rank of Minister of State. He has also held key positions in the national management of highly credible service organizations like Indian Red Cross Society, Central Gandhi Smarak Nidhi, and the Tuberculosis Association of India, which have pan-India presence. Government of Karnataka has honored him with State Rajyotsava Award for the social service, State Award for Empowerment of Persons with Disabilities, and State Youth Award State Youth Award for Youth and Community Service. Dr. Krishna has been conferred with the prestigious Nadoja Honorary Degree by Kannada University, Hampi, and Honorary Degree of Doctorate of Letters, D.Lit, by Bangalore City University in recognition of his service to the society. In recognition of his dedicated services to the nation, he has been conferred with President's Gold Medal, the highest national award given for exceptional Red Cross humanitarian work of high order by the President of India. It's an honor to have you today, sir. We once again welcome you. Now I request Dr. Vudai P. Krishna to take over the session. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಸ್ಕಾರವೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಹೊರದೇಶದವರಾದರೆ ಗಡಿಯಾರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ, ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ ಹೇಳಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಾಗಿಲ್ಲ, 24/7 ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಶರಣಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಂಥ ಪವರ್ ಇದೆ ಈ ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಸೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಮಿನೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಷನಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಗಿಜಿ, corporate leader Sri G.K. Mahesh, Principal of Maharani's College Dr. K. Ramchandra, my good friend Sri S. Veerabhadraya, and President of Vishwamanava Yuva Vedike Dr. Madhurani Gowda, and all the faculty members who are present here, and my very dear students. At the outset, thank Dr. Madhurani Gowda for having invited me to be a part of this 8th state level program, which she has been organizing so dedicatedly since so many years, but for a small gap during the COVID period. And she wanted me to be here perhaps 2-3 years ago, but then I couldn't make it because of some other engagements. But I'm really delighted to see selected, motivated young people here who have gathered here to take part in such program. And the real takeaway would be for you all to assimilate some of the ideas that are shared by the participants here. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಹೊತ್ತಿನ ದುರಂತಗಳೇನು ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು 3-4 ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಮೊದಲನೇದು ಅಂತಂದರೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಭರಾಟೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕಳಚಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ.
because of the innovation of technology, human relations are getting deteriorated. ಅದನ್ನು ನಾನೇನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ಅದರ್ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್. ಎರಡನೇದು, ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ನೇಚರ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ is coming down. And the fourth and the most difficult thing and troubling thing is ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಎಡಬಿಡಂಗಿತನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. Our young people are losing direction because of the what I call the darker side of the social media. Social media per se is not bad. It has its good and bad, but the bad side of it is overpowering our youth. And ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ದುರಂತಗಳ ನಡುವೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯುವಕರನ್ನು ಅವರನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ತುತ್ಯಾರ್ಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನಾದರೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಥ್ರೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಧಕರನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವ್ರು ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳಿರೋಲ್ಲ. ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಿಗೆಯವರೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನೇ ಕೇಳಿ, ಅವರ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಮನೆಯವರು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತೋ, ಅದು ಏನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನಿಸ್ತೋ, ಏನು ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಿಸ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಯುನೀಕ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಲೈಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಿಗೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾನಾದರೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದೇನು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಏಜ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಐ ಕಾಲ್ ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಧರ್ಮ ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ, ಇದು ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇದು ನನ್ನೊಳಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ನೀವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಸೇ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ವಧರ್ಮ ಇನ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಆ ಪುಷ್ಟಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಧುರಾಣಿ ಗೌಡ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್. ಅನೇಕ ವೇಳೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿ 18 ವರ್ಷದ ವೋಟಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇ ಆಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್, ದೇ ಆಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಅ ನಾಗರಿಕ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅವರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ವೈ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್? ಕೊಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತರುವ, ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಗತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಚಿಂತನೆ ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಗಿವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ರಿಸೀವರ್. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೇರ್ ದ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಗಿವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ರಿಸೀವರ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಫಿಲಾಸಫಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಧ್ಯೇಯೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸೇಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ವೇದಾಂತ. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇಡೀ ವೇದಾಂತದ ಸಾರವನ್ನು ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇದಾಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮನೋ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಜಗತ್ ಹಿತಾಯ ಚ. ವೈಲ್ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ಓನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಗುಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ದಟ್ ಸರೌಂಡ್ಸ್ ಅಸ್. ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಮಹೋನ್ನತವಾದಂಥ ತತ್ವ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ವೇದಾಂತ. ನೀವು ವೇದೋಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಓದ್ತಿರೋ,
ನೀವು ವೇದಗಳನ್ನು ಓದ್ತಿರೋ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದ್ತಿರೋ, ರಾಮಾಯಣ ಕೇಳ್ತಿರೋ, ಮಹಾಭಾರತ ಕೇಳ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಫ್ ಯು ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಡಿಕ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ಆತ್ಮನೋ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಜಗದ್ ಹಿತಾಯ ಚ, ವೆಲ್ ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ಇನ್ನರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಔಟರ್. ಇನ್ನರ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಔಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಾಗ like we earn degrees, we choose a profession, we start earning money, and then we establish families, and these things go on in our lives. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಗ್ರೋತು. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ there is a social dimension, the social commitment that we have towards the society. ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು 10 ಜನರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ is a wonderful dimension that Swami Vivekananda gave to all of us. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಎ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಮಧುರಾಣಿ ಗೌಡ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಎ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ. ಡೆವಲಪ್ ಎ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪಿರಿಟೆಡ್. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನೀವೇನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾ. ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾರ್ಜರ್ ಗುಡ್, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರ ಒಳಿತಾಗ್ತದಾ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಈಗಲೇ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನಾದರೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು 2 ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು, ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಷನ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಎಂ ವಿ ಅವರು ಭಾರತ ರತ್ನ ಆದರು ಅಂದರೆ, ಅವರು ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು, ಅದು ಇದು ಅಂತಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಾಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್. ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅವರನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಥಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ. ಸಾಂಸ್ಥಿಕವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲುರಾಲಿಟಿ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಮೈಂಡ್. ನಾನೊಬ್ಬನಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲವೂ ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅಹಂಕಾರದ ಮಾತು. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ 10 ಜನರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ, ಸಾಂಸ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪವರ್. ಆ್ಯಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ದಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಒಳಿತನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆರಡೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ನೇಷನ್? ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಅದರ ಗುಡ್ಡಗಾಡುಗಳು, ಅದು ನದಿಗಳು, ಅದರದ್ದು ಬೇಕಾದಂಥ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸು, ನಗರಗಳು, ಹಳ್ಳಿಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎನಿ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟು ಇಟ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ಡು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎ ನೇಷನ್ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ದ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎರಡೂ ಕೂಡುತ್ತೋ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ನೇಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ನೇಷನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೈ ಮಿಷನ್. ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ವಾಟ್ ಹಿ ಸೆಡ್ ವಾಸ್, ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೈ ಮಿಷನ್. ಮನುಷ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ನನ್ನ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಧ್ಯೇಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ನಾನಾದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತನಾದವನು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೊಂದೆರಡು ವಿಚಾರ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ಪೋಕ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಈ 3 ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ಪದಗಳನ್ನು ಅವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ಮನುಷ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಏನಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲಾಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅಟ್ ದಿ ಬೇಸ್ ಲೈನ್
ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಮನುಷ್ಯರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುರಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರು. ಎರಡನೇದು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಶಿಕ್ಷಣ. ನಮಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ, ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಸ್ಟೆಪ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆಸ್ಡ್ ನೀವು ಯಾವ ಜಾತಿಯವರು ಅಂತ ಜನ ಕೇಳೋಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳೋಲ್ಲ, ಯಾವ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳೋಲ್ಲ, ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಿರಿ, ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಸೇರಿದಿರಿ, ಯಾವ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರಿದಿರಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ ಯು ಬಿಲಾಂಗ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ನಾವೊಬ್ಬ ಇಂಥ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್. ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಿಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆನ್ ಅಸ್. If we do something wrong, you are not just doing a wrong for yourself or your family or your society here, but then you are hurting your very nation. Therefore, ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬದುಕೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನಾದರೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಟುಡೇ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಆರ್ ಯಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದಷ್ಟು ಯಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. The only thing that we have to do is harness the potentiality of these young people and see that, they turn into productive citizens or contributory citizens ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ರಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಪವರ್, ಅಥವಾ ನಾವು ಏನೇನು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎ ಕಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ನಾಟ್ ಬೈ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್, but by the kind of people it has. So you should understand the role you have to play. You should not be in the general masses. You have to stand out. You have to be a little different. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ this program is very, very relevant ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನಾದರೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಲೈಫ್, ಇನ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಇನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. But then just don't run after a life of success. You should also run after a life of values. ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನಾಗಲಿ ನನ್ನನ್ನಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಡ್ ಟು ಅಡ್ಹಿಯರ್ ಟು ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬದುಕಿದ್ದೇವೆ, ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಇವತ್ತು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗಿಂತಲೂ ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜೆ ಅವ್ರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಓದಿದವರಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರನ್ನ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಡರ್ ಟು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಸೇ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ. ಏನನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೋ ಅದನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋದು, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಕ್ಸೀಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ದಿ ಟ್ವಿನ್ ಐಡಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಧ್ಯೇಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್. ಸೇವೆ ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನ ಅಷ್ಟು ಜನ ಗುರುತಿಸೋಲ್ಲ. ಸೇವೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಈ ಜನ ಗುರುತಿಸುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ತ್ಯಾಗ ಅನ್ನುವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ರಿನೌನ್ಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕಂಟೆಂಪ್ಲೇಟಿವ್ ಲೈಫ್, ಅದಲ್ಲ. ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಗಿವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಹೋಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಟಾಸ್ಕ್, ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದಿಂದ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧಕರಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸಾಧು ವಾಸ್ವಾನಿಯವರು ಭಾಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ ರಿವಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸರ್ವಿಸ್. ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಷ್ಟು, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಾವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತೀಯ ವಿನಯಿಸಿ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ ಪ್ರತಿಫಲವು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ 1983 ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಬೌಟ್ 3 months ವೆಕೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಡಿಲೇ ಆಯಿತು. ಆಗೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ಎಮ್ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಅವರು ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿ ಬಂದರು. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ 3 full months ಆಫ್ ವೆಕೇಷನ್. ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐ ಸ್ಪೆಂಡ್ ದೋಸ್ 3 valuable months ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ.
ಆಗ ನಾನು ಓದಿದಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳು ಎಷ್ಟು ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತು ಅಂತ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ವಿತ್ ಯು ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದೋಸ್ 3 months, I completed reading the complete works of Swami Vivekananda in 11 volumes in those days. The 100 collected works of Mahatma Gandhi. Gandhi is the most documented person, and ಅವರ ಭಾಷಣಗಳು, ಬರವಣಿಗೆಗಳು, ಅವರ ಪತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಾಯಕನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇಷ್ಟು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರದ್ದು. ಅದು 100 pages ಇಂಟು 600 pages ಇಂಟು 100 volumes. ಅದನ್ನು ಓದುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ 8 ವಾಲ್ಯೂಮು ಅದು ಕೂಡ ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ರನ್ಸ್ ಇಂಟು ಅಬೌಟ್ 10 volumes ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಆಮೇಲಿಂದ ಆಗ್ತಾನೆ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕಮಿಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಹಾವ್ನೂರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂತು. ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸೋಷಿಯೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಫ್. ಆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಆದದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಬೈ ರೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಗಾಂಧಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿವೇಕಾನಂದ ಐ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗ್ರಿಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಭಾರತದ ಪರಿಚಯ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನಾದರೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಗಾಂಧಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಮಿ. ಐ ನೌ ಹೆಡ್ ದಿ ಗಾಂಧಿ ಭವನ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಎಮ್ ಎ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕ ನಿಧಿ, ರಾಜ್ಘಾಟ್, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆದದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಬದುಕನ್ನು ನಾವು ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಅದರಂತೆ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಯಾಕೆ ಗಾಂಧಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಅವರದು ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಬದುಕು, ವಿಚಾರ ಶುದ್ಧಿ, ಆಚಾರ ಶುದ್ಧಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಪಮಾನ ಸಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಈಸಿ ಟು ಡೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ಸ್. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಪಮಾನಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ. ಆಮೇಲೆ 5 ಕೆಲಸ ಯಾವ ನಾಯಕರು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಲಾರದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಮಾಡಿದರು. ಮೊದಲನೆಯದು ರಿಟರ್ನ್ ಲವ್ ಫಾರ್ ಹೇಟ್. ಯಾರು ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿದರೋ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದರು. ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಯಾರನ್ನು ಈ ಸಮಾಜ ಹೊರತುಪಡಿಸಿತ್ತು, ದೂರ ಇಟ್ಟಿತ್ತು, ಅಂತಹ ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಯವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಮೂರನೇದು ಫರ್ಗಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಗೆಟ್. 10 ಜನರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಗಳಾಗ್ತವೆ, ಅವರಿಂದಲೂ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಿಂದಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಷಮಾ ಗುಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ಫರ್ಗಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಗೆಟ್, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಗುಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ. ಅದು ನಾನು ಗಾಂಧಿಯವರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡೆ. 4ನೇದು ಟು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ತಪ್ಪು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ವ್ಯವಧಾನ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. 5ನೇ ಮತ್ತು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಅದಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳೇನಾಗಿದೆ, ಹೈ ಲಿವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ with the present society. ಹಾಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಅವರು ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯನ ಬದುಕನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಹಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ವಾಲಂಟರಿ ಪಾವರ್ಟಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಕಿತ್ತು ತಿಂತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಡತನ. ಆ ಬಡತನದ ಜನರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅವರಂತೆಯೇ ಬದುಕಬೇಕು, ಅವರಂತೆ ಪೋಷಾಕ ಹಾಕಬೇಕು, ಅವರಂತೆ ನಾನು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿ ಎಂಬ್ರೇಸ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಎ ಪುವರ್ ಮ್ಯಾನ್. ಆ ರೀತಿ ಬದುಕಿ ಇವತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಇವತ್ತು ಟುಡೇ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಈವನ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಾಂಧಿ ಟುಡೇ ಈಸ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಗಾಂಧಿಯವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ 2 ತತ್ವ, ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆ. ಸತ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳದೇ ಇರೋದಲ್ಲ ಸತ್ಯ. ಸತ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಗಾಂಧಿಯವರ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಗುಣ. ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಬೋಲ್ಡ್. ಅದು 2ನೇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಹಿಂಸೆ. ಅಹಿಂಸೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಯಾರಿಗೋ ಹೊಡಿದೇ ಇರೋದು, ಬಡಿದೇ ಇರೋದು, ಅವರಿಗೆ ಇಂಜೂರ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಅದಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಹಿಂಸೆ. ಅಹಿಂಸೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಬೈಬ್ಡ್ 90% ಆಫ್ ಗಾಂಧೀಜೀಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಹಾಗಾಗಿ ಗಾಂಧೀಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಟ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಆಮೇಲೆ 2 ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರು.
ನೋಡಿ, ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಹಿ ವರ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಹಿ ವರ್ಕ್ಡ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್. ನಮ್ಮ ಜನ ದುಶ್ಚಟಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ದೂರ ತರಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗು, ದೊಡ್ಡ ಪಿಡುಗಾಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ. ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಗಾಂಧಿಯವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ಸಮಾಜವನ್ನು ತಿದ್ದುತ್ತಾ ಅವರು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಸರ್ವ್ ದಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು. 2 ದೊಡ್ಡ ಐಡಿಯಾಸನ್ನು ಗಾಂಧಿಯವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರು, ವಿಚ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಮೀ ಮೋಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದೀಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಯಂಗರ್ ಪೀಪಲ್. ಒನ್, ಹಿ ಗೇವ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಕಮ್ಯುನಿಟೇರಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಸಮುದಾಯಿಕ ಸಮಾಜದ ಕಲ್ಪನೆ. 2ನೇದು ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಸಮಾಜದ ಕಲ್ಪನೆ. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಎ ನಾನ್ ವಯಲೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು, ಭಾಷಿಗರು, ಜನಾಂಗದವರು ಎಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ದಿಸ್ ಪ್ಲೂರಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕರ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುನೀಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ಇದರ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಸಮಾಜ ಅನ್ನುವಾಗ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಥ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತತ್ವ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಪೀಪಲ್, ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರು ಕೂಡ ದಿಂದ ಬಾಳಬೇಕು, ಅವರವರ ಶಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ಅವರು ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಗಾಂಧಿ ಸೆಡ್. ಗಾಂಧಿ ನೆವರ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಫೋರ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ದೇಶ ಆಗಿಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಹಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, ದಿ ವಾಟ್ ಐ ಕಾಲ್ ದ ಪೂರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ. ಅವನ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬಂದರೆ ಈ ದೇಶ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆ. ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ 75 ವರ್ಷಗಳು ಸಂದಿವೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರಲ್ಲಿ ಆ ಚಿಂತನೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯನ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಾಂಧಿಯವರು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಟ್ರು. ಸೊ ಹಿ ಕುಡ್ ಸಿ ದ ಪವರ್ ಇನ್ ದ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯನನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಮತಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹಣದ ಬೆಲೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯ ವೇವ್ ಟೇಕನ್ ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಓನ್ ವೇ ಟ್ರೈ ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಇಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕೂಡ ಭಾಳ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ನಾನು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ share with you one quotation which impressed me the most, and that is how I turned to little social work of side of my life. ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟೇಕ್ ಮೈ ಅಡ್ವೈಸ್, ಸೆಟ್ yourselves wholly to the service of others when you come from your colleges. ಕಾಲೇಜಿಂದ ಓದಿ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀರಲ್ಲ, ಯು ಸೆಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಲೀವ್ ಮೀ, ಫಾರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ವುಡ್ ದೆನ್ ಬಿ yours than if you have had a whole treasury full of money and other valuables at your command. In the world, take always the position of the giver. Help, give service, give any little thing you can, but keep barter out. This life is short. The vanities of the world are transient, but they alone live who live for others. The rest are more dead than alive ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಚಿಂತನೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ವಿವೇಕಾನಂದರದು, ದಟ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಮೀ ದ ಮೋಸ್ಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆನ್ ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್, I decided to be on my own. Though I had very tempting offers in the corporate world, I could have done anything. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ but then I decided, no, I must have my own profession. I should be able to stand on my own legs. At the same time, try to do something to the society. And ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎಂಪವರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಓನ್ ಲೆಗ್ಸ್, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮಿಷನ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ರಂಗನಾಥನಂದರು ಅಂತೂ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಯತಿಗಳು ನಮಗೆ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ನಾನು ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮಿಷನ್ ಇನ್ ಲೈಫ್, ಡೋಂಟ್ ಬಿಕಮ್ ಮನಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ಸ್, ಈವನ್ ರೇಸ್ ಹಾರ್ಸಸ್ ಅರ್ನ್ ಮನಿ, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮಿಷನ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಅವರು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ದಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮೀ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಮೈ ಹೋಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಐ ಥಾಟ್ ಐ ಶುಡ್ ನೋ ಡೌಟ್ be able to stand on my own legs. At the same time, I should be useful to the society ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ,
ನಾನು ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನ್. ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲೊಂದು ಮಿಷನ್ನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಟು ಅನ್ಫೋಲ್ಡ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್, ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಕ್. ನನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೈ ಮಿಷನ್ ಟು ಅನ್ಫೋಲ್ಡ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್, ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಕ್. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪೀಪಲ್, association with good and great organizations will enhance our personality, will enhance our worthiness in life ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ 4 ವಿಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯುಮನಿಟೇರಿಯನ್ ವರ್ಕ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಯೂತ್ ವರ್ಕ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ನಾನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಳೆದ 23 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು 2001ರಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು 7,400 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು 26,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಇದ್ದದ್ದು 8 ಸಂಸ್ಥೆ. ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಟು 34 ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. ಆಗ ಇದ್ದದ್ದು 365 ಜನ ಸ್ಟಾಫು, ಇವತ್ತು 1,500 ಜನ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ in 4 districts like Tumkur, Mysore, Bangalore and Mandya. But then from kindergarten to PhD. And Sheshadrapuram Educational Trust is a public owned institution. ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ, ಯಾರ್ದು ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ, ಇಸ್ ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್ಲಿ ಓನ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕಲಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸರ್ವ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ವೈ ಐ ಸೇ ದಿಸ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಪಸ್, ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಯು, ಎಂಪವರ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯು. ಇದು ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೇರಿಯನ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಐ ವಾಸ್ ದಿ ಚೀಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್. I was also at the helm, when the President of India is the President of the Indian Red Cross Society. I was in the highest committee of the Indian Red Cross Society. I was in the executive committee there, sitting with the President of India and deciding so many key issues at the national level. And also I was fortunate to get the President's gold medal for humanitarian work, Red Cross humanitarian work. ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ KM ನಂಜಪ್ಪನವರು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಪೀಪಲ್ ವರ್ ಗಿವನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ 1954 ಐ ಥಿಂಕ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ 2 people who are given gold medals across the country. And many years it has not been awarded because for want of people who have done work up to the level expected. Hagagi this is a very prestigious award, and I am happy to tell you that my work was also recognized by the Government of India and the Honorable President of India. ಆಮೇಲೆ ಯೂತ್ ಸರ್ವೀಸು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸರ್ವೀಸು, ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಆ್ಯಸ್ ಒನ್ who tried to follow Mahatma Gandhi's principles in word and deed. I got associated with the Gandhi Bhavan. You will not believe, during the 80s I was a volunteer there. I used to serve coffee to the visitors there. I used to clean up things there, clean and keep. ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಅವ್ರಿಗೂ ಸಜ್ಜು ಮಾಡಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಐ ವಾಸ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಈವನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೈ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ನೋ ದಟ್ ಒನ್ ಡೇ my work would be recognized and I would be made the president of Gandhi Bhavan one day. ಇದೆಲ್ಲ ಆದದ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಏನು ಅಂದರೆ that spirit of volunteerism. My dear friends, you should imbibe these great ideas of unselfish work right from your young days. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿತಾದರೆ you will really be successful. Finally, I want to make only one statement and close my presentation. Good thinking is the mantra for excellence. ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು. ಈಗ ರೋಟಿ ಕಪಡ ಮಕಾನ್ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಅಷ್ಟೇ ಸಚ್ಚಿಂತನೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಬೆಂಜಮಿನ್ ಡಿಸ್ರೇಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನರ್ಚರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ರೈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್. ನೀವು ಇವತ್ತು ಏನೇನು ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಾಟ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಡ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಡ್ ದ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್, ಯು ವುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್. ಡೇವಿಡ್ ಸ್ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಲೇಖಕ, ದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೇರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್, ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೆಷರ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಚಸ್ ಆರ್ ಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ದೇ ಆರ್ ಮೆಷರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಇವತ್ತು ಗಾಂಧಿಯವರು, ವಿವೇಕಾನಂದರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ,
ದೇರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಮಚ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದೇರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ತಮ್ಮನ್ನು ಮೀರಿ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಇಡೀ ಮನುಕುಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಎತ್ತರದ ಆಲೋಚನೆ, ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಏರಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕೆಲವು ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಧುರಾಣಿ ಗೌಡರಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. Thank you, sir. We extend our gratitude to Nadoja Dr. Vudepi Krishna for the enlightening and thought-provoking session. Your insights on returning self-excel your life by extending work, value, vision, and the mantra, love what you do and do what you love, have truly enriched our understanding and have inspired us to think deeper about our contribution to the society, especially by understanding the philosophy of Mahatma Gandhi. Thank you once again, sir. Now I request the organizers, Dr. Madhurani Gowda, Mr. Mahesh G.K. and Dr. K. Ramachandra, Principal, Head of the Department, Management Studies, Maharani Cluster University, to felicitate Nadoja Dr. Vudepi Krishna. Sir, we are incredibly grateful for the time and efforts you have taken to be with us today and for sharing your valuable experiences and wisdom. Your contribution to this seminar is greatly appreciated, and we hope to have the pleasure of welcoming you again in the future. Once again, a great round of applause to Nadoja Dr. Vudepi Krishna. Thank you once again, sir.